So you have to go here, go to projects, create project, and select Scrum software development. Okay. Yes, sir. Next, click on next. So now we have to give the project name. Yes, sir. So in this case, our project name is My Apps, right? Yes, sir. My Apps. So it itself will give kind of a key. Okay. You don't need to worry about that. Just click on submit. So a new project will be created. Okay. So you got this project like this. Okay. First thing that we need to do is we need to create the board. Okay. So there's no board yet. So go here and you will have an option called board settings. Yes. Converter. Okay. Board settings. Okay. Click on board settings, then it will show all these board settings. So it will show how many columns you got. Okay. Yes, sir. So now we have to define the process now. How many columns we should have. Okay. So now I will add these columns like so yesterday we discussed that we should have to do, design, development, testing, blocked, and fail testing. Okay. So don't worry about the category, just name is important. So after to do, it will go to design. Okay. After that, see, I'm adding columns, not status. Okay. Design, development. Okay. Then failed testing. Okay. And then blocked. Okay. So that's it. Okay. So now back to the board. So we have all these boards. The board is finished. Okay. Now, however, we need to create sprints. Okay. So sprint is typically, again I said, 2 to 4 weeks. Yes. For example, we take sprint as 2 weeks. So example, this Tuesday to after 2 weeks. Okay. So first of all, let's create the stories. So we haven't have any stories yet. So I know I want the requirement. So let us think that we just need to create one story. So the story, so the big requirement is epic. So in my app, so first of all, I think maybe we are actually doing my app. So what is the scope of the, so what we are doing in the app? My app is a gigantic project, sir. It consists of 800 services. We have started initially around 10 to 14 services, sir. For an overview, I'm just saying what we are covering in my app is App, mobile app. not mobile app. It is called my app, my application. It's not mobile app, okay. Directory, But not now. directory service. In this directory service, we are making doctor appointment. Doctor Appointment appointment, okay. Okay. for appointment seekers. Okay, sir. We have already finished. We have finished this. Okay. We are left with two modules, that is related with payment and SMS integrations.
Okay, so this is As two these layers. are not being supported by the client, we have kept that in the code because they are the two things that he has to purchase and give us. Then we will be integrated in the code, and this is the main. That's the reason why it is partially completed from our end. As per real-time scenario, it is full. It is still a bit empty. Now we are concentrating on bit management. Bit management is the next version of like say it is a mixture of OLX or Quicker. These are all sale websites where you can sell your used items or manufactured items whatsoever. We are doing we are copying this of OLX as well as Quicker, and we inbuilt auction functionality into this bid management, where it consists of two roles: buyer as well as seller. Buyer is the one who is looking for the item, seller is the one who is selling the item, and there might be one seller linked up in the sale of his item with n number of buyers. It might be one, it might be two, or it might be n number of, where they price the item, where the price item in an auction flow. The seller can freeze any of the code if interested from the buyer is writing or not. Our system will be eventually calculating who is the highest bid when the auction time completes. We are giving an auction time for the bid. It might be 5 minutes to 45 minutes. If the seller could not able to know whom to select, what to select, the system will be identifying after the time lap completes. These are the ones of buyers who have been praised for the highest amount. Are you interested or not? If he is interested, further conversations happen. If not, there ends the matter. This is the one of the thing, and rest all the OLX procedures, how we post an item for sale, how the item will be viewed to the sellers, all the regular process. We are adding an additional functionality called auction place. Auction place. Auction place, and we have hot deals as well as trending sales. Hot deals is the concept like if you post an item and there are n number of postings, every posting will not come for an auction today itself or tomorrow itself. So we have considered the hot deals that to come is like tomorrow deals, like many n number of sellers will be posting their item. What are the deals that are coming tomorrow? We will be displaying the list in the hot deals. Like whenever if you log in today's date, you can see the currently what are the tomorrow bids that are coming for the auction, so that you can make yourself the time flexibility to attend and see how the bidding process is been happening, and if you are interested, you can also participate in the bidding. And one more last thing, sir. This is the hot deals and popular deals. Popular deals, which item has been viewed by as number. In this functionality, the bid management is happening. That is which we are currently exactly working on. Okay. So, that's fine. So now let us create an epic. Okay, so this is the WPS sheet Yes. for bid management, right? This is what I want. Okay. Okay, I think we are almost there. Sub task. Yes. So let us create. Based on the requirement, we will change the tags. So let us create. So this is bid management index, right? Yes. So this is a module, right? Yes, sir. So this module will come as epic. Yes, sir. డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్లో ఇది డిజైన్ ఫేజ్, కానీ డిజైన్ ఫేజ్ ఇప్పుడు లైక్ ఒక పేజ్ అంతా డిజైన్ ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో డ్రాప్ డౌన్ బైండింగ్ ఉంటుంది, డేటా రిట్రీవింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హాట్ బిట్స్ రిట్రీవింగ్ ఉంటుంది. అంటే డిజైనర్ ఒక రోజు ఆ పేజ్ చేస్తాడు, కానీ డెవలపర్కి అది 4 సబ్ టాస్క్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇది ఎలా పెడతాం? నిన్న అది అడుగుదాం. ఇప్పుడు నిన్న సంతోష్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రతి డిజైన్ ఫేజ్కి ప్రతి డెవలపర్ ఫేజ్ ఉంటుందని అన్నారు, కానీ ప్రతి డిజైనర్కి డెవలపర్ ఫేజ్ ఉండదు. లైక్ ఇప్పుడు బిడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ పేజ్ ఉందంటే సెర్చ్ బార్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ అవుతుంది, హాట్ బిట్స్ ఫైండింగ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ, పాపులర్ బిట్స్ ఫైండింగ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ, అండ్ ఇండెక్స్ రిట్రీవింగ్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ అవుతుంది. అంటే మొత్తం 5 సబ్ టాస్క్స్ అవుతాయి. ఒక పని చేయండి, బెటర్ create one ticket for designer called design ticket. Okay. And 5 tickets for developers. Okay.
So the designer ticket will be one ticket where we'll assign to this guy. So he will develop it, he will test it, he will complete it. Okay. Okay, so we don't need two columns called design and develop. Yes. One ticket for designing and 4 tickets for developing. Okay. And that designing ticket also, that should be tested, right? Yes. This is asked for the design or not, all these things. Yes. Okay, so let us then, okay, that's very good important point. So we'll remove that design column and develop column. We'll have one column called development, and we will assign that to that development will be done by Prithvi if it is a design ticket. So we'll write it is a design ticket for this particular page. Then we will have other tickets where we will assign the tickets to Venu. Okay, because I think that will be very complex if we go to going forward. Okay, so that's fine. Document కూడా at least నాకు మెయిన్ ఇది ఇవ్వండి. This bid management index. Okay, so bid management is your epic. Okay, summary. All the stories. So epic is a very big one. Like module is an epic. Here bid management is an epic. Okay, and popular deals in epic. Hot deals is an epic. And directory services your daughter appointment is an epic. Like that, everything is high level thing is called epic. Okay, so all stories related to bid are in this epic. Okay, epic doesn't need anything. Okay, it doesn't need any print also. Okay, but this is like a mother. Okay, so now I will create the tickets. So let us create one ticket. So in this, where is so index page ఒక page ఏంటి సార్? ఇండెక్స్ అన్నది ఇండెక్స్ పేజ్ అన్నది ఒక పేజ్, దానికి డిజైన్ కావాలి, అవునా? దానికి డిజైన్ కావాలి. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో డిజైన్ ఇండెక్స్ పేజ్. ఓకే, and summary, no, not epic name, it is sorry it is not epic, it is story. Okay, story is little bit less than, so story is the actual ticket. Okay, so design index page in bid management. Okay, and I want the details. So details are అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంది కదా, ఇండెక్స్ పేజ్లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉండాలి అవన్నీ ఆ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఉందా? Index will consist of overview of all the items. కొంచెం క్లియర్గా ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క పేజ్కి ఒక్కొక్క టికెట్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం. Overview of all the items, mentioning the recently added items. అయిపోయిందా? Design అయిపోయింది, డెవలప్మెంట్ లో. ఓకే, డిజైన్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో develops index page, okay, in bid management. Okay, development of index page management. Okay, but ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన టిపికల్లీ ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఈ యొక్క ఇండెక్స్ పేజ్కి హౌ మెనీ డేస్? టోటల్ ఇండెక్స్ పేజ్ అంతా నేను 2 days ఎస్టిమేషన్. ఓకే, సో దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆర్ 2. 3 డిజైనింగ్ 1 day పడుతుంది కదా. డిజైన్ అయిపోయింది కదా? డిజైన్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా మనం స్టార్టింగ్ చేస్తున్నాం కదా, 3 days వస్తుంది. కాదు, అప్పుడు డిజైన్కి 1 day. యా, సో అప్పుడు దిస్ ఈస్ a development ticket. Okay, that is a design ticket. Let us do one thing. Let's put it here. Okay, so and మీకు ఆ డిజైన్ పేజ్ లింక్ ఉంటుంది కదా somewhere. Okay, so the index page consists of మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే బిడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మొత్తం పేజ్ అంతా అవన్నీ మొత్తం అన్నీనా? సెర్చ్ లెఫ్ట్ మిడిల్ రైట్ అన్నీనా? హాట్ డే పాపులర్ డేస్ వేరే ఇంకో టికెట్లో పెట్టచ్చు అండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మెయిన్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ప్యానల్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే, కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెర్చ్, తర్వాత ఏంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ప్యానల్
main details. Okay, main list of bids kada. Okay, with list of bids ki bid should have we collect a document untadi, but this is just this is so title link to open. Okay, link to open. Condition next actual price, start date, close date. Okay, date and time kada. Now button. Okay, అట్లా ఇంత డీటెయిల్గా రాయాలి ఇంకానా లేదు సార్ ఇంత ఇలా రాయాలి ఎలా రాయాలి. ఓకే అండ్ ఇమేజ్ ఫర్ ప్రివ్యూ. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇమేజ్ లేకపోతే డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ వస్తుందా? ఓకే, ఇఫ్ నో ఇమేజ్ కొంచెం అట్లా అనమాట. ఇమేజ్ ఫౌండ్ డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫౌండ్. సి నేనేమంటానంటే ఇనీషియల్గా అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 month you have to have this document, the requirement document, as well as this. Once you are getting used to this, then you can stop doing requirement document and you can place everything here. Okay, so at right now you have a document, and see the document and maybe copy paste it or try to put the details here. Okay, so the main idea is seeing this ticket developer without any help he should be able to develop himself. Okay, now epic link is, so now it is coming under bid management, right? So we have all these epics, so we click bid management. Okay, so right now before sprint we don't put it in any sprint. Okay, so right now it's not in any sprint, so I created the ticket. Okay, I created it. Okay, so now it is in backlog. It's not, so this is the board, this is the backlog. Backlog is list of items. And then this is the actual board. Board is different, backlog is different. Okay, so I will create one more. I need to configure this. Screens. Okay, so let us create one more. So నువ్వు చేస్తావా? Okay, so search bar ఉంది కదా, so index page, yeah, search bar hot deals view page. Okay, so create a story for that. Yeah, Naresh. Source tree open చేసావా? అది నువ్వు ఓపెన్ చేసుకోగలవు. నేను నాకు క్లోజ్ చేస్తాను. ఇది పంపించాను ఇక్కడికి పంపించారు సార్ ఇందులో ఓపెన్ అవ్వమంటున్నారా? అది మీకు ఈ పేజ్ ఇప్పుడు సెర్చ్ బార్ సోమరా search bar hot deals save.
AutoCAD cloud కదా నానే HTTPS clone repository custom possible script setup photo ఇప్పుడు అక్కడ URL ఏమైతే ఉందో iOS URL ఇక్కడ పైన ఇప్పుడు న్యూ అండ్ ప్లస్ కూడా న్యూ ప్లస్ clone from URL ఇక్కడ URL ఇది ఇచ్చాను అదే మెయిన్ iOS ఉంటుంది బనానా ఒకసారి ఎక్కడైనా సార్ క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేస్తావా అప్పుడే హార్డ్ డీల్స్ అని పేరు రాసాను క్రియేట్ కొట్టాను అది తీసుకొచ్చి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు ఎడిట్ కొట్టాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది డిజైన్ డెవలప్మెంట్ మనం చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ డిజైన్స్ కింద డిజైన్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి మనకెళ్ళి డెవలప్మెంట్ టికెట్ డెవలప్ హాట్ డీల్స్ పేజ్ ఇన్ ఇండెక్స్ పేజ్ అట్లా కొంచెం డీటెయిల్గా ఓకే డెవలప్మెంట్ స్టోరీ ఇక్కడ టైటిల్లోనే డెవలప్మెంట్ స్టోరీ ఫర్ హాట్ డీల్స్ development ticket for development story otherwise okay development story for kinni path design based design lo always development ticket story for hot deals hot deal section in index page full detail okay no in index page దీనికి దానికి లింక్ ఉంది కాబట్టి in index page yes a fresh new admin panel కొంచెం గట్టిగా టైప్ a fresh new panel or widget something like that okay widget should be developed in the index page at right hand corner CS file లో కాదు ASPX లో సర్వర్ సైడ్ కోడ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని చెక్ చేస్తే అంటే అది కోడ్ బ్యాకప్ అంటే పర్సెంటేజ్ దాంట్లో మనకి డేటా ఏమొస్తుందో చెక్ చేసి అది అర్థమైందా ఓకే తర్వాత దాని డీటెయిల్స్ ఏం బాసు ఫైల్ సెలక్షన్ ఇన్సేబుల్ కానీ ఏదో ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బాసు ఒకసారి చెప్తాను నేను మమ్మల్ని ఫాలో చేసేస్తున్నాను నేనేదో మంచిగా నీకు అన్ని చేస్తాను అంటే డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసుకోవాలి న్యూ ఫోల్డర్ ఆప్షన్
బిట్ బకెట్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదే స్నాపీ డైవర్స్ స్నాపీ డైవర్స్ ఇక్కడ డేటా అంతా లోపల వచ్చేస్తుంది క్లౌడ్ నుంచి. సో యాక్చువల్ సింక్ కూడా అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ సర్చ్ డీటెయిల్స్ ఎందుకు పెడుతున్నాను? సర్చ్ ఇది ఈ సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీలోని 4 వస్తాయి సార్. మన హాట్ డీల్స్ ఫంక్షనాలిటీ. సో హాట్ డీల్స్ ఒకసారి ఆ పేజ్ చూపించండి హాట్ డీల్స్. సో హాట్ డీల్స్ కావాలంటే టైటిల్ చేయండి. హార్డ్ డ్రైవ్ డీల్స్ అంటే 2 days లో ఎండ్ అయిపోయి డీల్స్ అన్ని అది ఫంక్షనాలిటీ వైస్ గా సార్టింగ్ సార్. అది అవి ఆల్ means coming 2 days end date ఓకేనా? వెనరేషన్స్ ఉన్నాయేమో కదా. సార్ అయిపోయింది. విజిట్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు? విజిట్ కూడా రాదు కదా సార్. ద ఫ్రెష్ విజిట్ షుడ్ బి కంటైనింగ్ డెవలప్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ పేజ్ ఆఫ్ ద విడ్ మేనేజ్మెంట్. విడ్జెట్ అంటే ఏం లేదు, హోమ్ పేజ్లో ఒక సెక్షన్ విడ్జెట్ అంటారు. ఓకే, ద న్యూ ఫ్రెష్ న్యూ సెక్షన్ విడ్జెట్ షుడ్ డెవలప్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద రైట్ హ్యాండ్ అండ్ టాప్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. రైట్ హ్యాండ్ కదా, రైట్ కదా, రైట్ హ్యాండ్. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్ ద పేజ్. సో ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ టోటల్గా నా దగ్గర ఉంది ఫైనల్ కోడ్ అంతా, దాన్ని మనం అప్లోడ్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఫైనల్ కోడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ, ఇప్పుడు నీ యొక్క కోడ్ ఏమైతే ఉందో ప్రస్తుతానికి ఈ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ ఉంది డూప్లికేట్ ఫోల్డర్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ అట్లా అలాగా తీసుకొచ్చి ఇది మొత్తం ఫైల్ ఈ ఫోల్డర్లో ప్లేస్ ఈ ఫోల్డర్లో అన్ని ప్లేస్ చేసి ఇంక్లూడింగ్ ఫాల్స్ అవన్నీ అదే టోటల్గా జీరా అని తప్ప ఇంకా దేన్ని చూడండి. నేను జీరానే చూస్తాను. గట్ట కోడ్ కొంచెం పైకి రాదా? అదే మనకు అవసరమా? అదే మనకు అవసరమా? అంటే స్లైడ్ చేసినా సరే రావచ్చు. యారో మార్క్ కూడా ఉంచుతాం. ఇది కొంచెం బాగాలేదు యారో మార్క్. చిన్న స్లిమ్గా ఇన్స్టాల్ క్లిక్ చేస్తే యాప్ స్టోర్లో ఉన్న ఇన్స్టాల్ పేజ్కి వెళ్తాం. కిందని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, యాప్ డీటెయిల్స్. హోంవర్క్ క్లిక్ చేస్తే యాప్ స్టోర్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ సీమోర్ క్లిక్ చేస్తే అయితే స్లైడ్ రావాలి, లేదంటే మొత్తం అన్నీ ఒక దగ్గర రావాలి. అది ఏపీకేలో చేయాలి. వెనక కొంచెం గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే ఓకే, రాజేష్ బర్త్డే కదా రాజేష్.
ఆ ఫీచర్ పేజెస్ ఇంకా చేయాల్సి ఉంది. మనం ఏం చేస్తా ఉన్నది అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ అబౌట్ అస్ కూడా అక్కడ ఉంటే బాగున్నాం. ఆబ్వియస్గా లోపలికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటే బాగున్నాం. పెట్టచ్చు. దీంట్లో ఎంతైనా వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎంతైనా వస్తుంది కాబట్టి మనం కింద యాడ్ చేయొచ్చు. కాదు బస్సు ఈ పైన ఎక్కడ అవుతుంది కాంటాక్ట్ అస్ అబౌట్ ఐకాన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఐకాన్స్ యాడ్ చేసి ఎందుకంటే ఫస్ట్ వ్యూలోనే నీకు బాగుంది బాబు లెటర్స్ కాంటాక్ట్ దమ్ అబౌట్ అస్ అంటే ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే బాగానే ఉంది. వీడియో ప్లే అవుతుందా? ఈపీకేలో అయితే అవుతుంది. అవుతుందా? ఓకే. Right hand corner of the screen. Okay. The index the index page should contain item. So suppose that of all function. Okay. So sorting order. Hello. 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 చెప్పు బాబు చెప్పు. బాగానే ఉంది. యాక్చువల్ అబుగాడు ఉన్నాడు. సో నేను ఆడు కలిపి వచ్చేస్తాం. 4 o'clock బయలుదేరి 5:30 కల్లా విజయనగరం వచ్చేస్తాం. మళ్ళీ కారు నువ్వు రావడం అవన్నీ ఎందుకులే, మేము వచ్చేస్తాంలే. ఓకే ఓకే. ఓకే. ఇది హనీకి ఎలా ఉంది? పర్లేదా? ఓకే ఓకే. సో క్రిష్ గారు ఏం చేస్తున్నాడు? ఓకే సార్. ఓకే బాయ్. ఇప్పుడు అవి ప్లస్ ఆ బిడ్లో కనిపించే ఏ ఫీల్డ్స్ కనిపించాలి? ఓకే 2 కల్లా వచ్చేయండి. 2:15. సో నీకు ఆ ప్రివ్యూ ఒకటి, లింక్ ఒకటి, ఆ ప్రివ్యూ ఒకటి, లింక్ ఒకటి కనిపించాలి కదా. సో ఆ ఏ ఫీల్డ్స్ కనిపించాలి కూడా నువ్వు రాయాలి ఇందులో. ఓకే. ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నాను, నువ్వు రాయాలి అది. ఓకే. ఆ తర్వాత దెన్ నౌ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఎవరికి అసైన్ చేస్తావు? నార్మల్గా డెవలప్మెంట్ కాబట్టి వేణు, అవునా? సో వేణు నేమ్ వస్తుంది, బెల్లంకొండ వేణు బాబు. ఓకే. ఎపిక్ నేమ్ షుడ్ బి హిస్ నేమ్. ఇది బిడ్ మేనేజ్మెంట్ కదా. ప్రస్తుతానికి స్క్రీన్లో పెట్టుకో. ఓకే. కామెంట్స్ ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇంకా మనం ఎస్టిమేషన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఓకే. let us go and see our backlogs. ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి కదా. సో దీనికి ఏం ఎస్టిమేషన్స్ లేవు ఇంకా. మనం ఇప్పుడు మీటింగ్కి వెళ్తాం కదా 2 o'clockకి. అప్పుడు అవి లాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఫర్ దీస్ గైస్. ఓకే. చూసి అప్పుడు ఎస్టిమేషన్స్ తీసుకొని అప్పుడు దాన్ని సింప్లీ మనం యాక్చువల్గా ఒక స్ప్రింట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు, క్రియేట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ. సో స్ప్రింట్ ఇంకా యాక్చువల్గా ఎడిట్ స్ప్రింట్ నేమ్ కూడా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఆగస్ట్. ఓకే. స్ప్రింట్. ఓకే. స్ప్రింట్ స్ప్రింట్ ఆగస్ట్ అనుకో, ఆగస్ట్_1 అనుకో, అట్లా అనమాట. అది స్ప్రింట్ నేమ్. సో ఇది ఇప్పుడు స్ప్రింట్ అయింది. మనం ఇంకా స్ప్రింట్ పెట్టలేదు. స్ప్రింట్ పెట్టేసి పేరు ఇచ్చాను. మనం స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ తీసుకొని స్ప్రింట్లో పెట్టి ఎస్టిమేషన్స్ ఇచ్చి అప్పుడు అందరం ఎస్టిమేషన్స్ పెట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్టిమేషన్స్ ఉంటాయి చూడు. అప్పుడు ఎస్టిమేషన్స్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది చూడు. స్టోరీ పాయింట్స్, ఇదే స్టోరీ పాయింట్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనమాట టిపికల్గా. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ 2 days అనుకో, 2 days తను ఇచ్చాడు అనుకో, అది 2 days స్టోరీ పాయింట్. ఓకే. అలా చేసి నౌ ఇట్స్ నాట్, అప్పుడు దెన్ వీ కెన్ మూవ్ దట్ ఇంటూ స్ప్రింట్. స్ప్రింట్లో మూవ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఈ బోర్డులోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట. ప్రస్తుతం బోర్డులో ఏం లేవు. ప్లస్ మనం తీసేద్దాం అనుకున్నాం కదా, తీసేద్దాం.
ఇది అవసరం లేదు కదా డిజైన్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ కాదు, ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇది కూడా అవసరం లేదు అంతే కదా. ఇన్ ప్రోగ్రెస్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఇది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఇన్ ప్రోగ్రెస్ టెస్టింగ్, ఫెయిల్ టెస్టింగ్ ఈ మధ్యలో పెడదాం సరేనా. బ్లాక్డ్ ఇది ఓకేనా. దట్స్ ఇట్. బ్యాక్ టు కోడ్. అంతేనా సార్? Not now good. 1.0. 0.05. Even between actually 1.0 కాదు 0.05. So మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. అట్లీస్ట్ 1.0 పెట్టలేదు. లంచ్ కల్లా వచ్చాను, 2 కల్లా వచ్చాను. బాక్స్ అందరూ తెచ్చుకున్నారా? ఎవరు తెచ్చుకోలేదు? ఇవి చేంజెస్. ఓకే, ఇంకా ఏం కమిట్ చేయలేదు. ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి మొత్తాన్ని ఫైల్స్ అని తీసుకో. ఇవన్నీ ఫైల్స్ చేయాలి కదా. ఇవన్నీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు స్టే, సమ్ యూ వాంట్ టు సెండ్. ఇవన్నీ నాన్ కామెంట్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ పైకి వెళ్తాం అని వెళ్ళిపోయి కదా. ఇప్పుడు దెన్ యూ నీడ్ టు then you can commit. Release notes కాదు, initial release అని కొట్టేసి initial release. ఇక్కడ 7 hills పక్కనే కొంచెం ముందుకెళ్తే సాయి ఆహార్ అని ఉంటుంది. వెరీ లైట్ చిన్న కర్డ్ లాంటిదో టిఫిన్ సెంటర్స్ లాగా ఏమన్నా సింపుల్గా సాయిరామ్ రిలీజ్ బిల్లింగ్ బాస్ రైట్ క్లిక్ కొట్ట అదే ఇస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తుంది. రైట్ క్లిక్ కొట్ట గూగుల్ కూడా అర్థం అవట్లేదు. అది LASI, అది LEASE. బాబు రెండమ్మా 2 గంటల మీటింగ్. బాస్ ఎవరు బాస్ అంత ఎవరు వస్తున్నారు? బాక్స్ తెచ్చావు. బాక్స్ తెచ్చావా? బాక్స్ ఎవరు తేలేదు? వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా కామెంట్ ఫుల్ వర్షన్ సంథింగ్ వాట్ ఆల్ ఇట్ ఇస్. ఈ గంటలకి ఆ హెయిర్ పెట్టిందా పెట్టారు. కోడ్ సైన్ చేసావా? కోడ్ సైన్ చేయాలి కదా. నాది ఎక్కడమో చూద్దాం. కోడ్ సైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు సి వెరీ ఇంపార్టెంట్. Git is not like SVN. Two things, committing and pushing. Two changes ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు కమిట్ కొట్టినా యాక్చువల్ సర్వర్లోకి వెళ్దాం. పుష్ కొట్టాలి. పుష్ కొట్టి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఓకే వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, బట్ హౌవెవర్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే అది డౌన్లోడ్ చేసుకో. ఇప్పుడు మన పని చేశాడు, నీకు తెలియదు పని ఏం చేశాడు.
నువ్వేం చేస్తావు ఫస్ట్ ఇక్కడ చేద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని స్టాష్ చేయాలి. నువ్వు లోకల్ ఏం చేస్తే పక్కన పెట్టాలి ఫస్ట్ చేసి అప్పుడు పుల్ చేయాలి. పుల్ చేస్తే అప్పుడు లేటెస్ట్ వన్ వచ్చేస్తాయి. సైన్ చేయాలంటే నీకు గూగుల్ కొట్ట హౌ టు సైన్ అదే ఆండ్రాయిడ్లో నీ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలోనే ఉంటుంది. స్టూడియోలో ఉంటుంది సార్. నేను అదే సైన్ ఏపీకి రిలీజ్ చేశాను సార్. నేను చేసింది సైన్ ఏపీకి వచ్చింది రిలీజ్ అదే మనం అప్లోడ్ చేసాము. దానికి నేమ్ జస్ట్ మార్చాను. నేమ్ మార్చుకుంటే అనుకుంటా. ఓకే ఇది అప్లోడ్ చేసాను. ఓకే సో అది బాస్ నువ్వు పుల్ చేయాలి. నీ చేంజెస్ పక్కన పెట్టావు పుల్ చేయాలి. ఇప్పుడు నువ్వు లేకపోతే పొరపాటుని వాడు పుష్ చేసేసి నువ్వు పుష్ చేసావు అనుకో నీకు సర్వర్లోకి వెళ్తే చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఎవ్రీ టైం నువ్వు కోడ్ పుష్ చేసినప్పుడు స్టాష్ పుల్ అప్పుడు అన్స్టాష్ అప్పుడు నీ చేంజెస్ ఆ చేంజెస్ నీ లోకల్లో మధ్య అవుతాయి. సో ఒకటే ఫైల్ మీరు నార్మల్ ఒకటే ఫైల్ మీద చేయాలి కాబట్టి అన్ని ప్రాపర్గా మధ్య అయిపోతాయి. అప్పుడు నువ్వు పుష్ చేయాలి. ఓకే సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ 3-way ప్రాసెస్. స్టాష్ పుల్ అన్స్టాష్ కమిట్ అంటే కమిట్ అండ్ పుష్. ఓకే ఇది చేస్తే ఇప్పుడు కమిట్ అండ్ రెండు ఇక్కడ మన కామెంట్ లో మనం ఏ చేంజెస్ చేసామో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే సరే. You upload an APK with invalid signature. Learn more about signing. Should person not good to learn more about signing. So I'm signing okay. సరే పెళ్ళి నీకు అవదా పెళ్ళి అయిపోయిన బాక్స్ పట్టుకొస్తానే ప్రాబ్లం. పిల్లవాళ్ళకి కాబట్టి అలా ఎవరట్లేదు కానీ నాతో వస్తావా? అవర్ టీమ్ లో మనం పెడతాం కదా మన యాప్స్ అప్పుడు అందరికి అలాగే ఎడిట్ చేసి పెడదాం. వంశీ అయిందా? విష్ణు అవుతులే వచ్చేసరికి అవుతులే. షోపుల్ అవుట్పుట్ కూడా ఒకసారి వస్తుంది. టైం పడుతుంది చాలా ఉన్నాయి కదా. బట్ చూసుకో నువ్వు నేను చెప్పిందే కాదు ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. బాగా యూజ్ అవ్వాలి. ఓకే కోడ్ ఫుల్ చేసుకోవడం అది నాకు ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాష్ అండ్ ఇదే మెయిన్. స్టాష్ పుల్ అన్స్టాష్ కమిట్ అండ్ పుష్. సపరేట్గా కీ ఏమైనా ఉంటుంది సార్? రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సార్ సైన్ ఏపీకి జనరేట్ చేయండి.
బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మన కొత్తది కనుక క్రియేట్ న్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఒక పని చేయి, ఏదో ఒక ప్రివ్యూ మనకి నేను ఇచ్చేసింది బనానా 1 2 3 ఇచ్చాను సార్. ఇలాగ ఇచ్చి క్రియేట్ చేసిన అలాగే వచ్చింది. అది యాప్ రిలీజ్ అని చెప్పి అది అప్లోడ్ చేస్తే అవ్వలేదు. మళ్ళీ చేయి ఇంకా మొత్తం అన్ని పాస్వర్డ్స్ అన్ని బనానా @123 క్యాపిటల్ BW. స్లీప్ మోడ్ చేసేసాను సార్. స్లీప్లోకి వెళ్ళలేదు. చలో తూకల్లో వచ్చేదారు బస్ మళ్ళీ. కొంచెం డాక్యుమెంట్ అవుతుంది, అప్లోడ్ అవుతుంది.